In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy Lecture, Financial Accounting, Fundamentals of Accounting and Accounting Concepts and Conventions, Part A. And in this Part A, we will be discussing about accounting concepts and conventions and what is GAAP and basic assumptions under accounting concepts and conventions. And then in Part B and Part C, we will continue the basic principles and modifying principles, and the syllabus covered from 11th standard and CA, CMA foundation level, and then intermediate and BBA and BCom level. Thank you. Accounting principles, அதாவது கணக்கியல் கோட்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Accounting principles are basic guidelines that provide standards for scientific accounting practices and procedures. ஏன்னா scientific accounting practices and standards அல்ல தரநிலைகள் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு அடங்கிய ஒரு வழிகாட்டி நெறிமுறைகள், கணக்கியல் சார்ந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள், கோட்பாடுகள் சொல்லலாம். They are the basic framework within which the accounting records and accounting reports are to be prepared. இது வந்து இப்படிதான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் அடங்கிய ஒரு கோட்பாடுகள். Being the basic norms and assumptions adopted by the accountants universally, they assure uniformity, consistency and understandability. ஏன்னா அடிப்படையான இந்த விஷயங்கள்ல அனுமானித்து எல்லா அக்கௌண்டன்ஸும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கிறதுனால it will be universally uniformity மெயின்டைன் பண்ண முடியும். And it assure consistency and understandability. Uniformity இருக்கும், ஒரு கன்சிஸ்டன்சி நிலைத்த தன்மை இருக்கும், எல்லாரும் பின்பற்றக்கூடிய நிலைத்த தன்மை இருக்கும், and everybody understand very well. Accounting principles should be based on real assumptions, consistently followed and reflect future predictions and informational to users. No முக்கியம். It should be based on real assumptions. நம்ம அனுமானிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ரியலா இருக்கணும், கன்சிஸ்டன்ட்லி நிலையா ஃபாலோ பண்ணணும், and reflect future predictions and informational to users. That is the main thing. That is the end of that objective. That is the informational to the users. So generally accepted accounting principle, GAAP னு சொல்றது USல, and it is called GAAP, generally accepted accounting principles, established by the Financial Accounting Standards Board, அதாவது FASB, Financial Accounting Standard Board, USல உள்ளது. What is that? It is a widely accepted set of rules, conventions, standards and procedures for reporting financial information as established by the FASB or called GAAP. Nothing but principles of accounting இருக்கு இல்லையா, அது வந்து US government initiated body ஒரு கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணி அக்கௌண்டன்ட்ஸ்லாம் இருந்து அவங்க வந்து they constructed a body called FASB, and that body accepted the set of rules, conventions, standards and procedure, and they call it as GAAP. So the ultimate goal of GAAP is to ensure a company's financial statements are complete, consistent and comparable. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா because everybody is following the set of same kind of rules, accepted rules, then their statements are comparable. ஒரு கம்பெனியோட அக்கௌண்டிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் இன்னொரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டும் they will be most likely comparable. அப்பதான் வந்து ஒப்பீடுங்கிறது சரியா இருக்கும். And it will be complete because they are following the same rules and all these things. It will be comparable and நிலையா பின்பற்றக்கூடியதா கன்சிஸ்டண்டா இருக்கும். This makes it easier for investors to analyze and extract useful information from the company's financial statements, including trend data over a period of time. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஷேர் மார்க்கெட்ல முதலீடு பண்ணக்கூடியவங்க, கம்பெனியை வாங்கக்கூடியவங்க, இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த அப்ராப்ரியேட்டா கேப் ஃபாலோ பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணப்பட்ட பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் அவங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி கம்பெனிகள் வந்து அப்படி இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்பி நாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்க முடியும். அதுக்காக வந்து ஸோ த கேப் இஸ் getting that kind of recognition. In US, GAAP compliance is required for all publicly traded companies, and it is ensured by an external auditor's opinion. எல்லா publicly limited
ட்ரேடட் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேடிங் ஆகக்கூடிய ஷேர்ஸ் உள்ள கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, அவங்கெல்லாம் கம்பல்சரியாக கேப்பை பின்பற்றணும். அது ரொம்ப முக்கியம். நாட் ஓன்லி தட், த ரிப்போர்ட் வந்து ஆனுவல் ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆடிட்டர், எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர் அதை பார்த்துட்டு ஆடிட் பண்ணி then they have to also certify that they are following GAAP அப்படின்ட்டு சர்டிஃபை பண்ணணும். And their opinion is very important. The international alternative to GAAP is the International Financial Reporting Standards. ஏன்னா நம்ம யூஎஸ்ல வந்து கேப்னு சொல்றோம், அண்ட் அதர் இன்டர்நேஷனல் கண்ட்ரீஸ், ஈவன் இந்தியன் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஐஎஃப்ஆர்எஸ் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்றாங்க. தட் இஸ் கால்டு இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ரெண்டும் ஒன்று தான், வெவ்வேறு பிராண்ட் நேம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வேண்டாம், புரிதலுக்காக சொல்றேன். அண்ட் இட் இஸ் செட் பை த இன்டர்நேஷனல் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்ட், ஐஏஎஸ்பின்னு சொல்றது. ஐஎஃப்ஆர்எஸும் கேப்பும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஒன்று. அது மட்டும் இல்லை, the IASB and the FASB have been working on the convergence of IFRS and GAAP since 2002. 2002 இருந்தே இந்த ஐஎஃப்ஆர்எஸும் கேப்பும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஒன்றாவே கொண்டு வந்துடலாமே, ஒருங்கிணைத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒப்புதல் அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. அதனால என்ன நடந்துச்சுன்னா 2007 அந்த செக் அப்படின்னு சொல்றது, அதாவது யூஎஸ்ல உள்ள செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் அப்படி சொல்றது, யூஎஸ்ல உள்ள ட்ரேடிங், மார்க்கெட்டபிள் ட்ரேடிங் எல்லாம் வந்து கவனிக்கக்கூடிய அமைப்பு. அந்த அமைப்பு வந்து 2007 ஒரு தீர்மானம் பண்ணுது. என்ன தீர்மானம் பண்ணுதுன்னா, இந்த நான் யூஎஸ் கம்பெனி இல்லையா, அதாவது யூஎஸ் கம்பெனி இல்லாத மற்ற இன்டர்நேஷனல் கம்பெனி அமெரிக்காவில் அவங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கேப் தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஐஎஃப்ஆர்எஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னாலே போதுமானது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ரெகுலேஷனுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்து கன்வர்ஜென்ஸ் ஹேப்பன். அது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நவ லெட்ஸ் see accounting concept versus accounting convention. ரெண்டையும் பார்ப்போம். அக்கவுண்டிங் கான்செப்ட்ஸ்னா கணக்கியல் கருத்துகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அக்கவுண்டிங் கன்வென்ஷன்னா கணக்கியல் மரபுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது கருத்துகள் சொல்லும் போது ஒரு அக்கவுண்டிங் சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படை அனுமானங்கள் வழியில அக்கவுண்டிங் கான்செப்ட், நோஷன்ஸ், ஐடியாஸ் அதெல்லாம் வர்றது. அடுத்தது அக்கவுண்டிங் கன்வென்ஷன் சொன்னாக்கா மரபுகள் அடிப்படையில், அதாவது நடைமுறை பயன்பாட்டின் அடிப்படையிலான வழிகாட்டுதல்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அவங்கவுங்க யூஸ் பண்றது, இந்த கம்பெனியில இப்படிதான் பயன்படுத்துறாங்க, சீஃப் அக்கௌண்டன்ட் இப்படிதான் ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்னு வர்றது இல்லையா, அது மாதிரி வழிகாட்டுதல் நெறி அடிப்படையில், மரபியல் அடிப்படையில் வர்றது, அதான் அக்கவுண்டிங் கன்வென்ஷன். இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு சொல்றது இல்லை, உலகளாவிய கணக்கியல் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படியே வருது. அப்படியே நம்ம சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபோரம், அந்த மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ஸ்லாம், வேர்ல்டு வைட் ஃபோரம்ஸ்லாம் இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபோரம்ஸ், அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை உருவாக்கி கொண்டு வர்றது. ஸோ அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் மே பி அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் அக்கௌண்டிங் கன்வென்ஷன்ஸ். அந்த பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அடிப்படை கோட்பாடுகள் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து இட் கேன் பி கருத்துக்களாகவும் இருக்கலாம், மரபுகளாகவும் இருக்கலாம். அதாவது can be accounting concepts or accounting conventions. Many times, however, the terms, principles, concepts and conventions are used interchangeably. ஏன்னா மாறி மாறி நம்ம அந்த சொல் வழக்குல பயன்படுத்திக்கிறோம், அது வேற. But technically we know that difference now. Okay, the word concept means a notion or abstraction which is generally accepted. அதான் முக்கியம், பொதுவா எல்லாராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை அனுமானங்கள். The word convention refers to traditions or usage. மரபின் அடிப்படையில், நடைமுறை அடிப்படையிலான வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள். அதனால ரெண்டும் வெவ்வேறு வித்தியாசம். And accounting concepts are the basic assumptions or conditions upon which accounting has been laid. அதான் அடிப்படை அனுமானங்கள், அடிப்படையில் இந்த விதிமுறைகள் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றது தான் accounting concepts. And they are the accounting conventions are the guidelines based upon practice or usage that are widely accepted. And accounting concepts are the results of broad consensus and provide unifying structure to the accounting process and accounting reports. Broader level வேல்யூடா நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து கான்செப்ட், எல்லாரும் வந்து ஒருமித்த கருத்துல அந்த கான்செப்டை ஏத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படையில் அக்கௌண்டிங், பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும், ரிப்போர்ட்டிங் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ். அப்புறம் the accounting conventions are the usage of or practices which are followed as a guide to the preparation of accounting statements. இப்போ இதுல ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கணும்னாக்கா, இப்போ வந்து சில கம்பெனில நம்ம டெப்ரிசியேஷனை பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க,
படிக்கலாம், இனிமேல் படிப்பீங்க, நிறைய தனி லெக்சர்ஸ் நம்ம போடுவோம். அப்ப டெப்ரிசியேஷன் வந்து இப்ப காரு வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒரு 3 வருஷத்துல இதுக்கு தேய்மானம் வந்துடும், இல்லைன்னா 4 வருஷத்துல இதுக்கு தேய்மானம் வந்துடும் ஒரு கன்வென்ஷனல் ஐடியாவா இருக்கும். நாடு முழுவதும் அந்த அடிப்படையில அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சில நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் 6 வருஷம் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி பில்டிங்க்கு 20 வருஷம். இதெல்லாம் வந்து கன்வென்ஷன் அடிப்படையில் உருவாகுது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து லாவெல்லாம் 20 வருஷம்ல கரெக்டாக இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அது வந்து ஒரு கன்வென்ஷனாக நம்ம அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். யாரும் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணி இந்த பில்டிங் வந்து 20 வருஷம் மட்டும் தான் தேயும், அதுக்கப்புறம் செல்லா இது வந்து உபயோகப்படாது அப்படின்னு யாரும் சொல்லிலாம் நம்ம செய்யலாம். வழியா அப்படி ஃபாலோ பண்ணும். ஃபர்னிச்சருக்கு ஒரு 5 வருஷம். இதெல்லாம் வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் ஐடியாஸ். Now, accounting concepts and convention வந்து broader classify பண்ணலாம். எப்படி? And accounting concepts and convention can be broadly classified as basic assumptions, basic principles and modifying principles. இது எல்லாம் ஒண்ணுனா accounting concepts and convention வந்து we can classify into 3 major categories. One basic assumptions, and then basic principles and modifying principles. Basic assumptions அடிப்படை அனுமானங்கள், அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து பேசிக் அடிப்படை கோட்பாடுகள், அப்புறம் மாடிஃபையிங் பிரின்சிபல், இதெல்லாம் மாறக்கூடியது மாடிஃபையிங் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல வந்து in this part of lecture, part A, that we will be discussing about basic assumption in detail, and then we will continue in part B, part C, the other aspects, in order to complete the கணக்கியல் கோட்பாடுகளை பற்றி முடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த 3 சாப்டர்லையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ பேசிக் அசம்ஷன்ஸ், பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட், கோயிங் கான்சர்ன் கான்செப்ட், மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட், அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட், அக்ரூவல் கான்செப்ட். இப்போ பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்டா நம்ம வந்து விரிவாக நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அது வணிக தனித்தன்மை கருத்து. அதாவது பிஸ்னஸ் வந்து இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓனர் ஆர் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது. அண்ட் கோயிங் கான்சர்ன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னா நிறுவன தொடர்ச்சியா அந்த நிறுவனம் இருக்கும் அப்படிங்கிற கருத்து. மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்ங்கிறது பண மதிப்பீட்டு கருத்து. பணத்தின் அடிப்படையில் தான் எல்லாமே நம்ம பண்ணணும். மணி மெஷர்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். அண்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட் காலத்தை பற்றி உள்ள கணக்கியல் காலம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து அது சம்பந்தப்பட்ட கருத்து. அப்புறம் அக்ரூவல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது நிகழ்வு தீர்வு கருத்து. அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்ப்போம். ஏன்னா நிகழ்வின் அடிப்படையில் தான் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸை புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதாவது பணம் பரிமாற்றம் நடந்தால் தான் டிரான்சாக்ஷனை புக் பண்ணணுமா, இல்லை அந்த செயல் நடந்தாலே நிகழ்வின் அடிப்படையிலேயே நம்ம புக் பண்ணிடலாமா, பணம் இன்னும் கொடுக்கப்படல, இன்னும் பண பரிமாற்றம் நடக்கலை, அப்பவும் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த அக்ரூவல் கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போற டீடைல்ஸ். First, let us see business entity concept. Business is treated as distinct and separate from the individuals who own or manage it. ஏன்னா அந்த பிசினஸ் நிர்வாகம் பண்ற மேனேஜர், ஓனர், பார்ட்னர்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இவங்க தனி, அந்த பிசினஸ் தனி. That is the idea of this concept. Okay. So, purpose. What is the purpose of this concept? The purpose is to eliminate personal transaction from business transaction. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனிக்காக பர்ச்சேஸ் பண்றது ஒண்ணு, அந்த ஓனருடைய தன் சொந்தத்துக்காக பர்ச்சேஸ் பண்றது ஒண்ணு. ஒரு பர்னிச்சர் வாங்குறாரு, ஓனர் வீட்டுக்கு வாங்குறாரா, அது அந்த ஓனர் பேர்ல அந்த கம்பெனி பணத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போய் வாங்குறாரு. அது ஓனர் பேர்ல அவருடைய டிராயிங் அக்கௌண்டா அவரு கம்பெனில இருந்து எடுத்து அவர் செலவுக்காக எடுத்துக்கிட்டதா அந்த ஓனர் பேர்ல டெபிட் பண்றோம். அதே சமயத்தை கம்பெனிக்கு பர்னிச்சர் வாங்கணும், கம்பெனில பர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றோம். சிம்பிள். அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்றோம், அது கம்பெனியுடைய குடோனுக்கோ ஷாப்புக்கோ இல்லை ஒர்க் ஷாப்புக்கோ ஆஃபீஸுக்கோ கட்டணும்னா அது கம்பெனி அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட். அதே இது ஓனருடைய வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் பில்லு கட்டி விடுறாங்க, கொடுக்குறாங்க, அதை நம்ம கட்டி கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து அது வந்து ஓனர் பேர்ல டெபிட் பண்ணிட்டு அந்த சார்ஜை எழுதிக்கிறோம். அது வந்து கம்பெனியுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது. இதுதான் வித்தியாசம். ஓகே. When recording business transactions, the important question is how will it affect the business entity? Each and every transaction clear receipt and expenses. அது வருது பாத்தீங்களா? அப்போ வந்து அப்படியே நம்ம முடிவு பண்ணலாம், இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து பிசினஸுக்கா ஆர் த ஓனர் ஆஸ் அ பர்சன், இல்ல மேனேஜர் ஆஸ் அ பர்சன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெதர் இட் இஸ் அ பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஆர் இஸ் பர்சனல் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணலாம். How they affect the persons who own it or run it
or otherwise associated with it is irrelevant. அதே சமயத்துல அந்த செலவு அது வந்து அந்த பர்சனை அஃபெக்ட் பண்ணுது மற்ற வகையில அப்படிங்கிறதுக்காக அவரை மகிழ்ச்சி சந்தோஷப்படுத்துதோ இல்ல அவரை வருத்தப்படுத்துறதுக்காக அந்த கம்பெனி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது எக்ஸ்பென்சஸாவோ இல்ல வருமானமாவோ என்பது அல்ல. அது வந்து இட் should affect the business, that is important. Okay, and the owner manager is irrelevant. So application of this concept enables recording of transactions of the business entity with its owners or managers or other stakeholders. ஏன்னா நம்ம வந்து the recording of the transactions of the business entity தான், அதாவது அந்த ஓனர் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன் கூட நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். எப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த ஓனர் பணம் கொண்டா கொடுக்குறாரு. ஸோ வாட் வி டூ, வி கிரெடிட் as a capital to him or as his கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல நம்ம கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். அது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வாங்கி வச்சிருக்க ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப், அந்த டெக்ஸ்டைல்ல இருந்து 2 ஐட்டம் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஒரு சாரியோ இல்ல ஒரு சுடிதாரோ இல்ல வந்து ஒரு பேண்ட்டோ கோட்டோ ஏதோ ஒன்று ஒரு பர்சனல் யூஸுக்கு பிள்ளைகளுக்காகவோ தனக்காகவோ எடுத்துட்டு போறாரு. இப்போ அதனுடைய அந்த காஸ்ட்டை வந்து நம்ம அவருக்கு டெபிட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறோம். அது ஒரு செலவா நம்ம எடுத்துக்கல, அதை வந்து we debit him, okay, because he has taken that and it is not expense, so we debit him. டிராயிங் அக்கௌண்ட்ல நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போடாம, ஏன்னா அதனுடைய காஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ஆஃப் தட். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஐடியா நமக்கு கிடைக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if the owner pays his personal expenses from business cash, this transaction can be recorded in the books of business entity. This transaction will take the cash out of business and also reduce the obligation of the business towards the owner. ஏன்னா பிசினஸ் என்டிட்டில இருந்து கேஷ் எடுத்தாலும் அது கேஷ் கிரெடிட் பண்ணிட்டு அதான் அந்த ஓனர் பேர்ல நம்ம டெபிட் பண்ணுவோம். ஓனருடைய டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நம்ம டெபிட் பண்றதுல தான். அட் டைம்ஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு செப்பரேட் ஓனர் ஃப்ரம் தி பிசினஸ். சில நேரத்தில் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் வெதர் இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு ஓனர் இல்லைன்னா பிசினஸ்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கன்சிடர் an individual who runs a small retail outlet. In the eyes of law, there is no distinction made between financial affairs of the outlet with that of the individual. இப்போ சில இடத்துல அந்த காலத்துல கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பிசினஸ் தான். ஒரு சின்ன ஒரு கோவில ஒரு சாக்கை விரிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து காய்கறியோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை விற்கிறது கூட வியாபாரம் தான். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பெட்டி கடைகள் இருக்கும். அதுவும் வந்து தனி மனிதர் அவருக்கு ஊர்ல வீட்டுல இருந்து வருவாரு, காலையில வந்து இஷ்டத்துக்கு வருவாரு, சாப்பிட்டு விட்டு தூக்கி அடிச்சு வந்து கடையை திறந்து வச்சிருப்பாரு. நினைச்ச நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் சாத்திட்டு அவர் வந்து உட்காந்துருப்பாரு. 10 வியாபாரம் 100 ரூபா 200 ரூபா கல்லாவில் பணம் சேர்ந்தோடனே எடுத்து ஜோப்பில் வச்சுக்கிட்டு காய்கறி கடைக்கு போய் இல்லை மீன் மார்க்கெட்டுக்கு போய் மீனோ காய்கறியோ வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. திரும்ப சாயந்தரம் வருவாரு. அப்படிதான் அவர் வந்து வீட்டு செலவு, வீட்டு வேலைக்காரங்க கூட வந்து கடையிலேயே வந்து சம்பளத்துக்கு மேலே ஜாமான் வாங்கிட்டு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டெலிஃபோன் பில்லு கட்டிட்டு வந்து நேராக கல்லாவில இருந்து பணம் எடுத்துட்டு போய் டெலிஃபோன் பில்லு கட்டிட்டு வருவாரு. சில பெட்டிக்கடைக்காரங்க கணக்கு எழுத மாட்டாங்க, எல்லாமே ஜோப்ல இருக்க காசு தான். செலவானா செலவு, வரவு வந்தா ஜோப்புக்கு போயிடும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இவங்கள்ட்ட எல்லாம் போய் நீ பிசினஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் நீங்க அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யாரும் விதிமுறை சொல்ல முடியாது. அரசாங்கமும் இதை கண்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிரதான செய்தி. இது ஒரு டிஃபிகல்ட். பட் அதே சமயத்தில் கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் கண்டிப்பா இது ஃபாலோ பண்ணாங்க. ரூல்ஸ் இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து பிசினஸோட செலவு, இதெல்லாம் பிசினஸோட செலவு இல்லை அப்படிங்கிற விதிமுறை இருக்கும். ஏன்னா சில கம்பெனில அந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய வீடு, காரு, பங்களா, அந்த வீட்டினுடைய வாடகை, அவங்களுடைய டெலிபோன் செலவு, அவங்களுக்கு வேலை பார்க்கக்கூடிய வேலைக்காரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் எல்லாமே கம்பெனி செலவாகும். அப்போ அதெல்லாம் கம்பெனி எக்ஸ்பென்ஸ் தான். அப்படியும் சில விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிகாஸ் இட் பிகம் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ரெமுனரேஷன், சேலரி அக்கௌண்ட்ல வரும். The creditors of the retail outlet can sue the individual and collect his claim from personal resources of the individual. ஏன்னா இந்த நம்ம பார்த்த மாதிரி பெட்டி கடை, சாதாரண கடைகள், கம்பெனி, அதாவது ஒரு ஐடென்டிட்டி லா படி சட்டபூர்வமா ஒரு கம்பெனிக்கு அடையாளம் இல்லைன்னு சொன்னா அந்த தனி மனிதர்கள் யார் அதை நிர்வாகம் பண்றாங்களோ அவங்க பேர்ல தான் அது நிற்கும். அது கூட்டி ஆரம்பம் இருந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்டது அந்த கம்பெனி வந்து சட்டப்படி அது ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். அதனால சட்டபூர்வமா அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு தனி பேரு, அந்த பேர்ல தான் வழக்கு எதுவுமே இருக்கும். ஆனா தனிநபர்களுடைய வியாபாரங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணலன்னாக்கா யாராவது கடை கொடுக்கணும், கடைக்காரங்க வசூல் பண்ணணும்னா அவங்களுடைய சொந்த சொத்துல வந்து கூட கையை வச்சு கொண்டு போக முடியுங்கிறது தான்
the creditors of the retail outlet can sue the individual and collect his claim from personal resources of the individual creditor. However, in accounting, the records are kept as distinct for the retail outlet and the individual respectively. ஏன்னா அக்கௌண்டிங்ல வந்து அந்த பிசினஸ் தனியாகவும் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் தனித்தனியா பேஜஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். The limited companies are separate legal persons in the eyes of law as well. ஏன்னா limited companies, public private company எல்லாமே ஒரு legal entity அப்படி சொல்லுவோம். The entity concept requires that all the transactions are to be viewed, interpreted and recorded from business entity point of view. அப்ப எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் பார்க்கும்போது இது பிசினஸா இல்ல தனிநபருக்குள்ளதா அப்படிங்கிறது அந்த ஓனரோ கேஷியர் ஓனரோ பார்ட்னர்ஸோ எப்படிங்கிறத அது தனி நபரா தனியா பார்க்குவோம். ரெண்டையுமே தனித்தனியா பார்க்கக்கூடிய அவசியம் இருக்கு. An accountant steps into the shoes of the business entity and decides to account for the transaction. The business entity தனித்தன்மை கருத்துல வணிக தனித்தன்மை கருத்து சொல்லப்படுற business entity concept. இதோட அடிப்படையில் பார்த்தாக்கா அந்த அக்கௌண்டன்ட்ங்கிறது ஒரு ஸ்டூவர்ட்ஷிப்னு சொல்லுது. இப்போ வந்து ஒரு அம்பையர் மாதிரி அந்த மாதிரி, அதாவது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா அவருக்கு வந்து பர்சனலா ஓனரு எனக்கு வேண்டிய ஆளு இல்ல பிசினஸ் எனக்கு வேண்டிய ஆளு அப்படிங்கிறது இல்லை. He always is salary paid by the company. ஸோ அவர் வந்து அந்த பிசினஸுக்கு வேண்டிய ஆளு ஒரு ஸ்டூவர்ட், அதுக்கு நடுநிலைமையா அவர் செயல்படணும். அவ்வளவுதான். ஓனருக்கு சாதகமா செயல்படுறேன், பார்ட்னருக்கு ஒரு பார்ட்னர், பார்ட்னர்ஷிப்ல ஒரு பார்ட்னருக்கு சாதகமா செயல்படுறேன்னு அவர் செயல்பட முடியாது. He just steps into the shoes of the business entity. அப்ப business entityங்கிறது ஒரு லீகல் பர்சனா இருந்தா not a natural person, ஆனால் the accountant become the natural person of that business entity அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது இது ஒரு ஓமானம் மாதிரி. அவரோட உதாரணமா ஒரு ஆடிட்டரை பத்தி சொல்லும் போது he steps into the shoes of the owner அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா அவர் வந்து ஓனர் மாதிரி அவரோட ஷூவை மாட்டிட்டு வந்துட்டாருனாங்க அவர் தான் ஓனர் ஆயிடுறாரு. எப்படின்னா இப்போ வந்து ராமாயணத்துல கூட பார்க்கலாம். நம்ம ராமர்கிட்ட வந்து பரதன் போய் அவருடைய காலடிகளை வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சு அரியணையில வச்சுட்டு ஆட்சி செய்வாரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ராமருடைய ஆட்சியை தான் அவர் செய்யறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த ஓனருடைய ஷூவை ஒரு ஆடிட்டர் மாட்டிட்டு வந்தாருன்னா ஓனரே வந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு மேனேஜர் எல்லாருமே அவருக்கு வேண்டிய தகவல்களை, கேட்கக்கூடிய தகவல்களை, ஆதார தகவல்களை கொடுக்கணும். அதான் ரூல்ஸ். ஒரு ஆடிட்டர் கம்பெனில என்ன விவரம் கேட்டாலும் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்றதுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஓமையான ஒரு சொல்லாடல், அழகான சொல்லாடல் அங்க பயன்படுத்துது. அதான் they steps into the shoes. அதே மாதிரி ஒரு அக்கௌண்டன்ட் steps into the shoes of the business entity. அந்த பிசினஸ் என்டிட்டி வந்து லீகல் என்டிட்டியா இருக்கலாம், இல்ல லீகல் என்டிட்டி இல்லாம பிரைவேட் சாதாரண இதா இருக்கலாம். பட் he work like a individual identity, like an umpire or neutral person or steward, because he steps into the shoes of the business entity. இதுல முக்கியம். And his decision making, அந்த அக்கௌண்டிங் வந்து இது ஓனருக்கு இது தனி இது வந்து இந்த செலவு தனியா இருக்கா இல்ல பிசினஸ்க்கா. ஸோ தட் இஸ் வை he is deciding. பொது உதாரணமா ஒரு டெலிஃபோன் பில் கட்டுறோம், இது வந்து ஓனருக்குன்னா அது தனி அவரோட டிராயிங்கை கொள்ள போடு, இது வந்து பிசினஸுக்கு உள்ளதுன்னா பிசினஸுக்கு கொள்ள போடு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒரு ரெண்ட் வாடகை வருது, அந்த பிசினஸ் என்டிட்டியினுடைய கட்டடத்துக்கு வர வாடகையா இருந்தா இட் இஸ் இன்கம் டு த பிசினஸ். அதே சமயத்துல அந்த ஓனரோ பார்ட்னரோ அவருடைய சொந்த கட்டடத்துக்கு வர்ற வாடகைய கம்பெனியில கொண்டாந்து கடையில கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு போறாங்க. அப்போ தென் he credit to the owner or partner's account separately. அதுதான் அந்த அக்கௌண்டன்னுடைய வேலை. The owner's capital is the obligation of business and it has to be paid back to the owner in the event of business closure. ஏன்னா அந்த ஓனர் போட்ட கேபிட்டல் வந்து அந்த ஓனருக்கு சொந்தமானது, அது பிசினஸ் சொந்தமானது. பிசினஸ் வந்து அதை புழக்கத்துல பயன்படுத்துது, யூஸ் இட் in order to earn the revenue. பட் ஆனால் அந்த கேபிட்டல் வந்து belonging to the owner அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பார்ட்னருக்கு also the profit earned by the business will also belong to the owner and hence is treated as owner's equity. அதனால தான் வருட முடிவுல அந்த ப்ராஃபிட்டை எல்லா கழிச்சதுக்கு போடி பார்ட்னர்ஸ் இருந்தா ஒரே ஒரு ஓனர் இருந்தா அந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டை அவருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் பேசிக் அசம்ஷன்ல கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இட் இஸ் த பேசிக் அசம்ஷன் that business is a going concern and will continue its operations for a foreseeable future. நம்மளால யோசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு இந்த கம்பெனி இருக்கும்னு நம்ம நினைக்கிற பாருங்க, அதுதான்
it is a going concern assumption. So business will continue. அப்படி என்னுடைய ஆபரேஷன்ஸ் வந்து என்னுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அந்த செயல்திறன் வந்து இன்னும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. நம்ம வந்து பட்டினத்தார் மாதிரி காயமே இது பொய்யடா காற்றடைத்த பையடா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு நிலையற்ற வாழ்க்கை அப்படிலாம் தத்துவம் பேசுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பொருத்தக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அவ என்னடா கோயிங் கன்சர்னா எப்பவுமே நிலையா நீனே இருக்க மாட்ட அப்படின்லாம் சொல்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து வேற. ஆனா ஒரு பிசினஸ்ல பைனான்சியலா பொருளாதார முடிவு நம்ம எடுக்க போது கோயிங் கான்செப்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர் எவ்வளவு காலத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமோ அந்த ஃபியூச்சர் வரைக்கும் அது நிலைத்து நிற்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கோயிங் கான்செப்ட் கான்செப்ட். Unless there is a good evidence to the contrary, this concept enables the accountant to carry forward the values of assets and liabilities from one accounting period to the other. மெயினா என்ன சொல்றோம், இந்த கோயிங் கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த பிசினஸ்னுடைய வேல்யூஸ் அசட் சொத்துக்களுடைய வேல்யூ இருக்குல்ல அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இல்லைன்னா என்ன நடக்கும், சரி இப்போ என்ன சொத்து இருக்கு, பில்டிங் இருக்கு, லேண்ட் இருக்கு, மெஷினரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோயிங் கான்செப்ட் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. கோயிங் கான்செப்ட் இல்லைனாக்கா மெஷினரிக்கு ஒரு வேல்யூ போடணும், அதையும் கழிச்சுக்கணும். அப்போ லாபம் என்னன்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமா நமக்கு ஒரு பைசா கூட மிஞ்சாது. ஆனா அந்த மெஷினரிக்கு நம்ம வேல்யூ போட்டு இது அடுத்த வருஷமும் தாக்கு பிடிக்கும், அதுக்கு அடுத்த வருஷமும் தாக்கு பிடிக்கும்ட்டு நம்ம மெஷினரியுடைய வேல்யூ போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா அது வந்து கோயிங் கான்செப்டை அடிப்படையில் நம்ம போடுறதுனால அந்த கால்குலேஷன் தாக்கு பிடிக்கும், நம்ம லாப நஷ்டத்தை கரெக்டா சீரா பார்க்க முடியும். பட் why do we say unless there is a good evidence to the contrary அப்படின்னா இப்ப நிச்சயமா வந்து ஒரு 5 வருஷம் நம்ம ஒரு மெஷினரியை பயன்படுத்துறோம், 6வது வருஷம் கணக்கு முடிக்கிறோம். அப்ப there is a good evidence that this machinery is damaged totally, it will not be prolonged அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் இது உபயோகப்படாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அப்ப நம்ம அதை கழிச்சு கட்டிடுறோம். தட் இஸ் கால்டு டெப்ரிசியேஷன். நம்ம யூஸ் பண்ணி ரைட் ஆஃப் அதை கொண்டு வந்துடும். அதை பத்தி நம்ம அக்கௌண்டிங்ல விரிவா பிற்பாடு பார்ப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லாத பட்சத்துல நம்ம அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய வேல்யூ வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமா இந்த கோயிங் கான்செப்ட் அமையுது. This assumption is not considered. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இது இல்லைன்னா one will have to constantly value the worth of the asset and resource. This is not practicable. ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம இந்த அசட்ஸோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறது வந்து முடியாது. அது பணக்கணக்கு பார்க்குற மாதிரி நம்ம உட்கார்ந்துருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்ற செய்தி. This concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenues, etc. என்ன அர்த்தம், இப்போ வந்து டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேஷன் பண்றோம் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸுக்கு, அதே மாதிரி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அதாவது இன்னும் கொடுக்கப்படாத செலவு ஒரு ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்பென்சஸ், இல்லைன்னா முந்தைய பணம் கொடுத்துருப்போம் இல்லை அந்த வேலை நடக்கல, ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வருஷம் கணக்கு கொண்டு போயிடணும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இந்த கோயிங் கான்செப்ட்னால தான். எனி ஷார்ட் பீரியட் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ். அதனாலேயே ஒரு அசட் வச்சிருப்போம், திடீர்னு ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்ல அந்த அசட்டுடைய வேல்யூ லேண்டோ ஒரு இதோ கூட குறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம கால்குலேட் பண்ணி சலனப்படுறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், வி ஆர் ஜஸ்ட் இக்னோரிங். அடுத்தது மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும் மணி ஆர் மணிஸ் ஒர்த் இருக்கணும், அதான் நம்ம முக்கியம். இட் இம்ப்ளைஸ் தட் ஒன்லி தோஸ் டிரான்சாக்ஷன் which can be expressed in terms of money are recorded in the account. The advantage of this concept is that different types of transactions could be recorded as homogeneous entries with money as common denominator. என்னுடைய அட்வான்டேஜஸ் பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து உதாரணமா ஒரு கம்பெனியில் வந்து டேபிள்ஸ் இருக்கு, 5 டேபிள், அது ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம். ஒரு 5 சேரு, அது ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம். ஒரு 2 கம்ப்யூட்டரு, அது ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்போம். இதெல்லாம் வந்து கூட்டி சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து பணத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிட்டு மொத்தமா ஒரு 2 lakhs செலவாயிருக்கு பர்னிச்சர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு. ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி மொத்தமா சொல்றதுக்கோ இல்லை பிரிச்சு சொல்லாலும் அதை ஒரு சீரா சொல்றதுக்கு ஹோமோஜினியஸ் பேஸா அமையக்கூடியது, அது ஒரே விதமான காரணியா அமையக்கூடியது வந்து மணி தான். காமன் டெனாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம். எல்லாத்தையும் மணியை கொண்டு அளந்துட முடியும். குவான்டிட்டி அண்ட் அமௌண்ட் ரெண்டையும் வச்சுட்டு அப்போ ஒரு பொருளுடைய பிரைஸோடு நம்ம சொல்லிட முடியும். அப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மணியினுடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த சொத்தினுடைய மதிப்பை வந்து மணியினுடைய மெஷர்மெண்ட்னு சொல்றோம்.
மற்றபடி இது வந்து ஜப்பான் டேபிள், இது சைனா சேரு அப்படிங்கிறது வந்து அங்க வந்து பல்வேறுபட்ட புரிதலை கொடுக்கும். அப்படி இல்லாம பணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லும் பொழுது ஸோ ஓகே வி கேன் ஹேவ் கம்பேரிசன். அதுதான் அங்க முக்கியம். when expressed in the common measure of money, transaction could be added or subtracted to find out the combined effect. Since money serves as the medium of exchange, transactions expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. ஏன்னா ஒவ்வொரு இந்தியாவில் உள்ள கம்பெனிக்கு ரூலிங் கரன்சினா இந்தியன் ருபி, அமெரிக்கன் கம்பெனிக்கு US$, இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த ரூலிங் கண்ட்ரியினுடைய கரன்சியில தான் நம்ம அந்த மெஷர் பண்ணி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸை. அப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் which do not involve money will not be recorded in the books of accounts. மணி இன்வால்மெண்ட் இல்லைன்னா, ஸோ மணி மெஷர்மெண்ட், மணி சோர்ஸ்ல நம்மளால கணக்கிற பண மதிப்பீட்டில் கணக்கிட முடியலைன்னா that transaction will not be entered in the books of accounts. உதாரணமா பார்ப்போம். For example, working conditions in the workplace, strike by employees, efficiency of the management, etc. will not be recorded in the books as they cannot be expressed in terms of money. ஏன்னா இது this fact and other factors like inflation, etc. are pointed as the limitations of this concept. இது கூட வந்து நம்ம மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்டை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு they call it as a limitation. ஏன்னா வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எம்ப்ளாயி இருப்பான், அவனால அந்த கம்பெனியுடைய ரெப்புடேஷன் நல்லா இருக்கும், ஆனா அதை வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ல மென்ஷன் பண்ண முடியல. அப்படிங்கும்போது அது ஒரு லிமிடேஷனா சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சொத்துக்களுடைய விலை மதிப்பு வந்து இட்ஸ் அஃபெக்டட் பை தி இன்ஃப்ளேஷன். அப்போ அதையும் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலங்கும் போது அதெல்லாம் லிமிடேஷனா சொல்லப்படுது. அடுத்தது அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட். அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் நம்ம இதை பத்தி கொஞ்சம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். தி பிசினஸ் என்டிட்டி இஸ் சப்போஸ் டு பி பாஸ்ட் ஆஃப்டர் ஏ சர்டன் டைம் இன்டர்வல். ஏன்னா கோயிங் கன்சர்ன் இருந்தா கூட வருஷம் நம்ம கணக்கு பிடிக்கணும், இல்ல மாசம் நம்ம கணக்கு பிடிக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான் அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட். திஸ் பீரியட் இஸ் யூசுவலி 1 year which could be a calendar year. இதை வந்து 2 வரையில சொல்லலாம். இந்த பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் வந்து ஒன்னு எவ்ரி கேலண்டர் இயர்னு சொல்லலாம். கேலண்டர் இயர்னா நம்ம தேதி கிளிக்கிற மாதிரி கேலண்டர் இயர்ல 1st ஜனவரியில் ஆரம்பிச்சு 31st டிசம்பர் வரைக்கும் போகும். அதுல நமக்கு பெரிய அக்கௌண்டிங்ல வந்து வேரியேஷன்லாம் கிடையாது. ஏன்னா வேரியேஷன் இருக்கு. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் தமிழ் புத்தாண்டு தான் பார்ப்பேன், சித்திரையில இருந்து தான் பார்ப்பேன். அதுவும் சித்திரையில இருந்தாலும் தையில இருந்தாலும் ஒரு தைந்து நம்ம ஆடுற மாதிரி ஒரு கணக்கும் இருக்கும். அது ஒன்று. அதுல வந்து சில இன போராட்டங்கள்லாம் நடக்கும். அது வேற, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. உலகம் பூரா இன்னைக்கு பெரும்பான்மையை ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் வந்து ஃப்ரம் ஜனவரி டு டிசம்பர் காலண்டர் இயர். அது ஒரு அம்சம். இப்போ அரப் கண்ட்ரிஸ்ல வந்து முஹர்ரம் 1 தான் வந்து கேலண்டர் இயர் தான், அதுக்காக அங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். அடுத்தது வந்து பிஸ்கல் இயர். பிஸ்கல் இயர்னா இட் கேன் பி ஆல்சோ கால்டு ஃபைனான்சியல் இயர். பிஸ்கல்னா நிதி அப்படி சொல்ற பொருள்ல இருந்து வரக்கூடிய காலம். அது வந்து என்னன்னாக்கா நார்மலி இப்போ வருமானத்துக்காக உள்ள வரி விதிப்புக்காக உள்ள இயர் தான் பிஸ்கல் இயர்னு பெரும்பான்மையே சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி எல்லாம் சொல்லுது 1st of April ஆரம்பிச்சு 31st March ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் calendar year வரைக்கும் fiscal year சொல்லுவோம். அதுதான் accounting period concept or periodicity concept. This concept helps the business in distribution of income to the owners and comparing and evaluating performance of different periods. ஏன்னா இந்த மாதிரி periodicity concept வந்து போன வருஷம் வருமானமும் இந்த வருஷம் வருமானமும், ஸோ இயர்லி சேல்ஸ் இன்கம் இல்லைனா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இப்படிலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியும். As the proprietors, investors, creditors, employees and the government are interested in knowing the performance of the business unit periodically, it becomes necessary to select a particular period, normally 1 year, for measuring performance. Income tax law 1 year periodicity பார்க்குது from 1st of April to 31st March of the next year. So that is one fiscal year. அடுத்தது accounting period conceptல what we have to see, as per the going concern concept, the business entity is assumed to have an indefinite life. அது நம்ம பார்த்தோம். Now if we were to assess whether the business has made profit or loss, should we wait until this indefinite period is over? நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை வெயிட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத இந்த பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Would it mean that we will not be able to assess the business
performance on an ongoing basis இல்ல நம்ம வந்து அந்த business performance நம்ம periodicity conceptல கொண்டு வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Does it deprive all stakeholders the right to the accounting information? Would it mean that the business will not pay income tax as no income will be computed? ஏன்னா இந்த கோயிங் கான்செப்ட் படி நான் 20 வருஷம் கம்பெனியை வரும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், அப்படி ஏன் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் வரி கேட்கிறேன், நான் ஒன்றும் கணக்கு வழக்கே பார்க்கல அப்படின்னு நீங்க நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு சொல்ல முடியுமா? வருமான வரித்துறைக்கு சொல்ல முடியுமா? அடுத்தது அமலாக்கத்துறையா அனுப்பிடுவாங்க. அதனால நம்ம வந்து பீரியாடிசிட்டி கான்செப்டுக்கு பயந்து கணக்கு பார்த்து வரி விதிப்புக்கு உடன்படணும். அது ரொம்ப முக்கியம். டு சர்க்கம்பெண்ட் திஸ் ப்ராப்ளம் த பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் இஸ் நீடட். இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் ஏனால பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். According to accrual concept, the effects of the transactions are recognized on mercantile basis. That is, when they occur and not when cash is paid or received. Cash basis நாக்கா எப்போ பண பரிமாற்றம் நடக்குதோ அப்போ வந்து அது cash basis, அப்பதான் அதை ரெக்கார்ட் பண்றது. accrual basisனா பண பரிமாற்றம் டிலே ஆனாலும் நம்ம வந்து அந்த நிகழ்வின் அடிப்படையில் அந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம உடனே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். either we call it as accrual concept or mercantile basis of transaction recording. Revenue is recognized when it is earned. எப்போ வந்து அந்த ஏர்னிங் நம்ம வந்து முடிஞ்சிருச்சோ அப்பயே வந்து அதாவது சேல்ஸ் வந்து நம்ம பொருளை விற்று கொடுத்துட்டோம், ஆனால் இன்னும் அதுக்குள்ள கேஷ் வாங்கல, பட் ரெவன்யூ இஸ் ரெகக்னைஸ். ஏன்னா நம்ம சேல் பண்ணி முடிச்சாச்சு, கூட்ஸை கொடுத்தா சரக்கு அனுப்பியாச்சு. ஸோ தேர்ஃபோர் வி ஹேவ் டு ரெகக்னைஸ் இட் ரெவன்யூ. பட் எக்ஸ்பென்சஸ், ஈவன் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணிட்டோம், நம்ம இன்னும் பணம் கொடுக்காட்டியும் அதை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும். வி ஹேவ் டு ரெக்கார்ட் தட் டிரான்சாக்ஷன் also. So that is important. Revenue is recognized when it is earned and expenses are recognized when they are incurred. The purpose of accrual accounting is to match revenues and expenses to the time periods during which they were incurred as opposed to the timing of the actual cash flows. இதுல என்ன ஒரு முக்கியம், டைம் பீரியட் எப்போ வந்து அந்த நிகழ்வு அடிப்படையில் அந்த மெர்கன்டைல் கான்செப்ட் அடிப்படையில் முடிஞ்சிருச்சோ, அந்த சேல் வந்து இப்போ டிசம்பர்லேயே நடந்துருச்சு, அதனுடைய பேமெண்ட் வந்து ஜனவரியில் நடக்குதுன்னா, சப்போசிங் அவர் அக்கௌண்டிங் பீரியட் வந்து டிசம்பர் 31 முடியுதுன்னு சொன்னா, அண்ட் இட் ஷுட் ஹவ் பீன் ஆல்ரெடி ஆன் த அக்ரூவல் பேசிஸ்ல அந்த டிசம்பருக்கு முந்தைய அது இருக்கணும். ஏன்னா டிசம்பர்ல நம்ம முடிக்கக்கூடிய லாப நஷ்ட கணக்குல அது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகணும். அதே மாதிரி செலவா இருந்தாலும் அது ஆகணும். அதே சமயத்துல ஒரு சில செலவுக்கு நம்ம முந்தைய பெயிண்டிங் அடிக்கிறது, அது இன்னும் வேலை முடியல, ஆனால் நம்ம முந்தைய அட்வான்ஸ் கொடுத்துருப்போம். அப்போ வந்து அந்த செலவை வந்து நம்ம அந்த டிசம்பருக்குள்ள உள்ள செலவா எழுதக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்டாமோ அது வந்து ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸா வச்சு அடுத்த வருஷத்துக்கு கொண்டு போயிடணும். ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா ஆஃப் திஸ். ஓகே. When goods are sold on credit as per normally accepted trade practices, the business gets the legal right to claim the money from the customer. Goods sold பண்ணதுக்கு பின்னாடி நார்மலி நமக்கு வந்து அந்த லீகல் ரைட் வந்துருச்சு. ஸோ இட் ஹாஸ் டு பி ரெகக்னைஸ்ட். The revenue has to be recognized. Acquiring such right to claim the consideration for sale of goods or services is called accrual of revenue. The actual collection of money from customer could be at a later date. Later data, but it should have been recorded as on accrual basis. And similarly, when the business procures goods or services with the agreement that the payment will be made at a future date, it does not mean that the expense effect should not be recognized. ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் வந்து ஒரு கூட்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்றோம், இல்லைனா சர்வீஸை நம்ம வாங்கிக்கிறோம், அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துடுறோம், அதனுடைய பேமெண்ட் வந்து பிற்பாடு நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்றோம். அண்ட் அதனால வந்து நம்ம அது வந்து பிற்பாடு ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இருக்க முடியாது. இட் ஹாஸ் டு பி ரெகனைஸ்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் டு பி அக்செப்டட் இமீடியட்லி. அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகணும். Because an obligation to pay for goods or services is created upon the procurement thereof, the expenses effect also must be recognized. According to Companies Act, all companies must follow the accrual based system of accounting. அதாவது mercantile based system வந்து according to Companies Act படி எல்லா கம்பெனியுமே இருக்கும். ஏன்னா சில சின்ன சின்ன பெட்டி கடை எல்லாம் வந்து கேஷ் பேசிஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. But generally the world become now for the accrual based accounting. This part A is completed now, and we will just sum up that what we have discussed in this episode. And accounting principles are basic guidelines
that provides standards for scientific accounting practices and procedures, based on which the accounting records and accounting reports are prepared in order to ensure uniformity, consistency, and understandability. GAAP, generally accepted accounting principle, and GAAPs are established by FASB, Financial Accounting Standard Board of USA. IFRS, the long form is International Financial Reporting Standards, and which is an international alternative to GAAP. It is set by IASB, that is International Accounting Standards Board. This information will be useful for any multiple choice questions or fill up the blank type short questions. Accounting concepts are the basic assumptions or conditions upon which accounting has been laid. Accounting concept, accounting சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்கள். Accounting conventions are the guidelines based upon practice or usage that are widely accepted. Okay. கணக்கியலுடைய மரபு. Accounting concepts and conventions can be classified as basic assumptions, basic principles, and modifying principles. And in this each category we will be discussing, and we will be discussing in this chapter part A about basic assumptions we have discussed, and in the part B and part C we will be discussing about basic principle and basic modifying principles. Under basic assumptions, the following concepts that we have discussed already, and they are grouped. Business entity concept. Business is distinct and separate from its owners. Going concept. The business will run for an indefinite period. That means it will continue for a foreseeable future. Money measurement concept. Only monetary transactions are recorded. Those transactions which can be measured by money or money's term, okay, money's worth, can be recorded. Accounting period concept. Accounts are closed at the end of accounting period, generally 1 year, and it can be either calendar year or fiscal year. Calendar year நம்ம வராத calendar year படி ஜனவரில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும், fiscal year தான் நிதி ஆண்டு, அது வந்து ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியில இருந்து மார்ச் 31ஆம் தேதி வரைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். Accrual concept. Transaction is recorded when it is entered into and not when settlement takes place. அதாவது கேஷ் பண பரிவர்த்தனை நடக்கிற வரைக்கும் காத்திருக்காம நிகழ்வு முடிந்த உடனேயே it is recorded அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் முக்கியம். Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. Mail or WhatsApp your questions. Opinions are welcome. Read, request my notes, educate by sharing and caring, and we will see the other things according to principles and concepts and conventions. We will be seeing the part B of this lecture and part C of this lecture continuously. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Cost and Management Accountants of India, and also to simplification we have taken also some portion from 11th standard accountancy books of the state board. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.